평등 법안 Equality Act 2021. 또 다른 법명은 A Comprehensive LGBTQ+ Civil Rights Bill, 포괄적 동성애 인권 법안입니다. 여러분, 그러나 이 평등 법안은요, 절대로 평등하지도 공평하지도 않습니다. 이 법안은 절대적으로 must, stop, 금지되어야 되고 저지되어야 됩니다. 20초도 걸리지 않는 서명운동에 꼭 참여해 주시고요. 널리 공유해 주시기 바랍니다. 지금부터 평등 법안의 그 실체를 여러분께 알려드리겠습니다. It's called the Equality Act. Opponents say it's anything but, arguing it weaponizes the nation's civil rights laws against Americans who don't conform to the LGBT agenda. It treats the people who believe that marriage is between a man and a woman, or that we're created male and female. It treats our beliefs as the equivalent of racist bigotry. Female athletes would be required to compete with men identifying as women. Adoption agencies that only place children in homes with a mom and a dad would have to change the way they operate or close. Students attending Bible-believing schools wouldn't be eligible for federal loans. Democratic presidential nominee Joe Biden says he'll make enactment of the Equality Act during his first 100 days a top legislative priority. Young girls and women are incensed that they are now being forced to compete against those who are biological males. It's not good for women. It's not good for women's sports, which worked so long and so hard to get to where they are. Well, Sean, Congress is expected to vote on the Equality Act this week. This bill would add sexual orientation and gender identity as protected class, much like race and religion are right now. And the Equality Act would also limit federal religious freedom protections, which currently allow businesses and organizations to deny services to those that conflict with their religious beliefs. The young women in Connecticut that in track and field, you have a young man who identifies as a girl and has taken away their podium chances, their scholarships, all opportunities for women. We've heard about women's shelters. We represented a homeless shelter in Alaska, where the city was using these type of laws to force them to have biological men sleep 3 feet away from women who have been trafficked and abused. And so that's why we have to draw the line and say, look, we have to understand what these laws are doing. As Emily said, they're not equal. They're creating more violations of privacy, of religious freedom, and that's why they're a problem. 포괄적 동성애 인권 법안이라고 하는 평등 법안은요, 절대로 평등하지도 않고 공평하지도 않은 법안입니다. 2020년에 나온 LGBTQ 인구조사 통계에 의하면 아무리 부풀려도 4.5%에서 5%의 동성애, 트랜스젠더 같은 특정 단체, 특정 그룹들에게요, 특혜를 더 많이 주어서 그들을 보호하기 위해서 그 나머지 95%의 일반인들을, 특별히 저와 여러분같이 신앙대로 말씀대로 살려고자 하는 기독교인들에게는 어마어마한 역차별이 가해질 법안이 되는 것이죠. 이 평등 법안은 한마디로 성경의 진리를 말하는 것 자체가 죄가 되는 법안이 될 것입니다. 그래서 하나님의 창조 질서인 결혼, 가정, 생명의 존엄성, 이런 하나님의 진리에 대해서 말을 할 때 이것을 거짓으로 대적하게 하며 특별히 다음 세대의 영혼과 마음을 빼앗을 뿐만 아니라 육신까지도 무너뜨리고 망가뜨리게 하는 법안인 것이죠. 캘리포니아에서는 AB 2943이 통과될 뻔하다가 말았습니다. AB 2943이 2020년에 통과됐었다면 성경 말씀을 정치인들의 마음대로 빼기도 하고 더하기도 했을 건데요. 그들이 동의하지 않는 성경 구절은 혐오 또는 편협으로 간주되게 할 것이 바로 평등법안인 것입니다. 또한 평등법안에는 성량에 따른 부도덕한 행위와 표현들, 젠더 블렌더, 젠더 플루이드, 이런 모든 혼돈의 아픔을 우리 차세대, 우리 자녀들에게 격려하고 부추기게 함으로써 우리 자녀들이 어쩔 수 없이 또는 혼돈이 되어서 그들 스스로가 하나님께서 창조해 주신 남자와 여자의 길을 떠나서 혼돈스러운 젠더 아이덴티티를 찾아가는 길을 열게 될 것입니다. 그렇다면 평등법안에는 뭐라고 적혀 있는지 이제부터 법안을 직접 봐가면서 설명을 드리도록 하겠습니다.
HR5 Equality Act, 포괄적 동성애 인권 법안, 평등 법안에 가장 먼저 나오는 purpose and 그 목적에 대해서 이렇게 적혀 있습니다. 성별, 성 정체성, gender identity, 성적 지향, sexual orientation, 이러한 것을 향한 그 어떤 차별도 금지하기 위한 것이 목적이다. 어떤 의미입니까? 이것은 곧 성범죄자들, 소아성애자를 비범죄화시키고 정상화시키며 보호하는 법안이라는 뜻입니다. 캘리포니아에서는 이미 SB 145가 통과되었습니다. SB 145는 소아성애자들이 10세 미만의 미성년자들과 성관계를 가졌고 걸리지 않는다면 또는 걸린다 하더라도 경찰이나 그 도시에 레지스터, 페도필리아로 레지스터 할 필요가 없다고 하는 그러한 법안입니다. 또한 Before You ACT 같은 소아성애를 정상화시키기 위해서 전념하는 인권운동 조직들이 있으며 이들은 LGBTQ의 Q에는 약 550개의 성적으로 이탈한 성도착증을 정상화시키는 단어들이 포함되어 있고 이 모든 것들을 일반 시민들이 평등법안에 의해서 따라가야 된다, comply 해야 된다라고 이야기하고 있습니다. 포괄적 동성애 인권 법안, 평등법안은 결론적으로 새로운 성적 성향 및 젠더 규범을 긍정하지 않는 모든 미국인들을 처벌하고 역차별할 수 있는 법안입니다. 섹션 2에서 썸머리 다음으로 나오는 발언 넘버 1에요. 이렇게 적혀 있습니다. Discrimination can occur on the basis of the sex, sexual orientation, gender identity, pregnancy, childbirth, or related medical condition of an individual, as well as because of sex-based stereotypes. Each of these factors alone can serve as a basis for discrimination, and each is a form of sex discrimination. 차별은 성별, 성적 지향, 성 정체성, 임신, 출산 또는 개인 관련 의학적 상태뿐 아니라 성별에 기반한 고정관념으로 인해서 발생할 수 있다. 이러한 각 요인만으로도 차별의 근거가 될 수 있고 각각은 성차별의 한 형태로 취급되어져야 한다. 라고 하는데요. 여기서 생각하실 때 임신과 출산이 어떻게 나오나 동성애자들이, 트랜스젠더리 나올 수 있습니다. 여자가 수술을 하지 않은 상태에서 게이가 된다, 남자가 되는 트랜스젠더라고 하면은 그 여자가 또 다른 남자, 결혼은 게이 결혼인 것 같지만 사실상 생물학적으로는 여자가 남자랑 결혼했기 때문에 남자로 보이는 속에 있는 여자가 임신을 하게 되면 병원에 들어오면은 한 남자는 임신을 해서 나오는 것입니다. 많은 일반인들이 볼 때는 두 남자 중에 한 남자가 임신을 했기 때문에 너무 이상하게 볼 수 있는 것이죠. 이런 이야기를 하는 것입니다. 만약에 병원에 왔을 때 그런 사람들이 이상한 눈빛으로만 봐더라도 이것이 offend가 됐을 경우는 법적으로 문제가 될 수 있다는 것이죠. 또한 이러한 한 가지의 사례만이 있다더라도 그것을 근거로 가질 수 있다는 것인데요. 이것은 개개인의 성적 지향 또는 부부 둘 다에 근거할 수 있고요. 더 나아가서 부모의 권리를 빼앗아갈 수 있습니다. 왜냐하면 자녀들이 자기가 트랜스젠더가 되겠다고 할 때 부모가 말린다면 그것 또한 문제가 될 것이기 때문입니다. 그래서 부모와 자녀에 대한 문제까지도 걸려들 수 있습니다. 이런 것에 대해서는 이미 버락 후세인 오바마 때 많은 사례들이 있죠. 오리건 스윗 케이크처럼 많은 베이커리들이 신앙대로 살려고 하다가 벌금을 물게 되고 비즈니스 잃어버린 베이커리들이 한둘이 아니었습니다. 이분은 70세 된 할머니 당시에 꽃집을 오랫동안 하셨는데 동성애자들에게 꽃을 만들어주지 않는다는 이유로 꽃집을 닫았어야 됐고 벌금을 물었어야 됐었습니다. 또 이 쌍둥이 형제들은 이들이 성경적인 결혼 개념을 갖고 있다. 한 남자와 한 여자만 결혼할 수 있다라는 것을 얘기했다는 이유로 그동안 오랫동안 찍었던 HGTV 프로그램을 그만뒀어야만 했었습니다. 또 하나는 7살 학생이 학교에 성경구절을 가져왔다고 학교가 경찰을 부른 적도 있었고요. 또한 어떤 목사님은 동성애는 하나님께서 원하시지 않는 죄라고 얘기했다가 감옥까지 가시게 되었습니다. 이런 예는 너무나도 많죠. 하지만 평등법안이 통과가 된다면 이런 나이트메어리 다시 악몽이 시작될 수 있다는 것입니다. 포괄적 동성애 인권 법안, 평등법안은 오히려 도움을 청하는 동성애자들을 무시하고 사일런스 시킵니다. 자신의 동성애 감정이 싫어서 상담이나 멘토십을 통해서 도움받기를 원하는 LGBTQ 사람들이 많은데요. 그들이 진짜로 필요로 하고 원하는 도움을 금지시키고 막는 법안입니다. 즉 도움이 필요한 동성애자들을 역차별시키는 법안인 것이죠. 섹션 2 넘버 7에는 이렇게 적혀 있습니다.
전환 치료로 알려진 상담 치료, 즉 컨버전 테라피라고 부릅니다. 개인의 자아를 훼손하고 자살과 약물 남용을 증가시키고 가족 갈등을 악화시키며 LGBTQ를 열등부류로 취급함으로써 LGBTQ 사람들에게 해를 끼치는 차별이다라고 했는데 여기에 적혀 있는 것은 통계적으로 잘못된 통계입니다. 네, 결론적으로 삶 전 분야의 총체적인 역차별의 시작인데요. 법안을 볼 것 같으면 정부 지원받는 공립학교, 비즈니스, 회사, 교회, 기독교 학교와 자선단체들, 그리고 개인, 남녀노소까지 다 해당됩니다. 한 예로 LGBTQ 직원 고용을 안 하는 것이 디스크리미네이션으로 단정될 수 있고요. 버락 후세인 오바마 때처럼 벌금과 벌칙, 다시 한번 이런 단체들과 개인들이 역차별을 받을 수 있습니다. 또한 직급평등법안처럼 젠더, 정치화된 교육은 모든 것에 영향을 미칩니다. 모든 교수들, 선생, 단체들, 교회와 교육자들, 설교까지도 정부의 통제를 받게 됩니다. 평등법을 비준수하는 교회와 학교나 단체들은요, 미 연방, 그리고 미 주정부 및 지방 세금 면제 및 인증까지도 잃게 됩니다. 그것이 바로 섹션 2 넘버 10에 들어 있습니다. Discrimination by state and local governments on the basis of sexual orientation or gender identity in employment, housing, and public accommodation, and in programs and activities receiving federal finance assistance violates the Equal Protection Clause of the 14th Amendment to the Constitution of the United States. 네, 연방 재정 지원을 받는 모든 주정부 및 지방 정부의 고용주, 비즈니스, 주택, 하우싱, 공공편의시설, 프로그램, 공공활동에서 성적 지향 또는 성정체성에 대한 차별은 미 헌법 수정 제14조의 평등보호 조항에 나온 Equal Protection Clause 인권 자유 및 권리를 침해한다 라고 이야기하는 것인데요. 이 성적 지향에 근거한 차별에는 타인에 대한 개인의 로맨스적, 감정적, 신체적 또는 성적 매력에 근거한 젠더 차별을 이야기한다 라고 하는데요. 행여 이러한 인식이 없다고 실수를 했다고 하더라도 그런 형태의 태도도 상대방에 대한 정체성 차별의 기초가 된다라고 넘버 12에 적혀 있습니다. Even if these perceptions are incorrect, the identity imputed by others forms the basis of discrimination. 이라고 적혀 있는 것이죠. 다시 말하면요. 지금 보시는 바와 같이 이 사진에 보시는 맨 왼쪽에 키 큰 마른 사람이 바로 스캇 와이너리입니다. 샌프란시스코의 민주당 소속 동성애 의회에 있는 상원의원인데요. 이 사람들은 2016년에 BDSM이라고 변태성 관계가 참으로 좋은 것이다 라고 그것을 알리는 퍼레이드를 하고 있는 것입니다. 이 남자들이 입고 있는 것은 더워서 이렇게 입은 것이 아니라 채찍이라든지 넥타이라든지 이런 것으로 아프게 성관계하는 것 자체가 짜릿하고 재미있는 것이라는 것을 알리기 위해 나온 것입니다. 연방으로까지 확대되는 평등법안은요. 신앙을 기반한 사회복지, 위탁보호, 입양기관, 마약 재활센터, 중독 및 노숙자 센터 등 우리 교회들이 여러 모양으로 돕고 있는 그런 모든 센터들에게 남녀 화장실, 샤워실 및 수면 공간을 포함한 개인 시설을 이성 구성원에게 개방하도록 강요하기 때문에 그러한 강요 때문에 결국적으로는 폐살 곳들이 늘어나고요. 진짜로 어려운 이들은 갈 곳을 잃을 수밖에 없게 만드는 법안이 될 것입니다. 따라서 결국적으로는 지금까지 We have a right to refuse service라고 붙여놓은 식당들도 있죠. 하지만 더 이상은 이런 것을 붙여놓을 수가 없게 되는 것입니다. 마지막으로 섹션 2의 넘버 23 마지막 결론적으로 이 법안이 결론을 내립니다. 이 법의 목적을 다시 한번 이렇게 이야기합니다. It is the purpose of this act to expand as well as clarify, confirm, and create greater consistency in the protections and remedies against discrimination on the basis of all covered characteristics and to provide guidance and notice of individuals, organizations, corporations, and agencies regarding their obligations under the law. 이 법안의 목적은 위에 적은 모든 것들 23가지에 적용되는 모든 특성들을 기반으로 차별에 대한 보호 및 구제 수단들을 확장, expand 시키고 명확하게 clarify하게 적용시키며 개인 비즈니스를 포함하여서 종교단체, 종교기업들과 기관들, 학교
것들이 법에 따른 수행 의무와 차별금지법의 일관성을 높이기 위함이다. 라고 결론을 맺고 있습니다. 그 외에 섹션 3 Public Accommodation 공공장소 차별금지안 여러분께서 참조하시기 바랍니다. 포괄적 동성애 인권 법안, 평등 법안, 이제 섹션 5 Public Education에 대해서 다루겠습니다. 내 성별은 내가 고를게. 우리 아이들이 학교나 모임에서 성별 대명사들을 어린이들도 각자 골라서 요구하는 것을 배워서요. 집과 교회에서까지 자신들의 성별대로 불러달라고 할 아이들이 신속히 늘어날 것입니다. 한 예로 저희가 상담하는 아이들 중에 어떤 아이들은 여자아이가 이렇게 불러달라고 합니다. Call me by he, they, them. 네, 세 가지로 불러달라고 하는 것입니다. 더 이상은 그냥 게이, 레즈비언이 아니라 바이섹슈얼이 아니라 세 가지씩, 네 가지씩 한꺼번에 불러달라고 하는 요청들이 있을 수 있습니다. 4살부터 성향과 성정체성, 성교육을 배우기 시작할 것입니다. 벌써 캘리포니아라든지 뉴욕 이런 곳에서는 배우고 있지만요. 앞으로 평등법안이 통과된다면 킨더가든부터 아이들은 자신의 성별을 직접 선택할 수 있고요. 정체성을 찾기 위해서 서로 수업 시간에 직접 실험, 연습을 하도록 장려되는데요. 이 프랙티스와 이런 엑서사이즈는 옷을 바꿔 입기, 남자처럼 흉내내기, 다른 성별로 흉내내기 이러한 것들이 되겠습니다. 여러 가지가 될 수 있습니다. 영어로는 Section 5 Desegregation of Public Education에 이렇게 적혀 있는데요. 한마디로 성향, 성정체성, 성별 모든 것에 넣어야 된다라고 적고 있습니다. 예를 들면 2017년 샌프란시스코에서는 무지개 캠프의 목적과 초점을 자신이 선택하는 성별 정체성을 편하게 받아들이고 성장하도록 돕는 것이다. 라고 이야기했는데요. 저희가 성경적 세계관 어린이 캠프와는 라고 했던 것과는 완전히 반대로 했었습니다. 보시는 바와 같이 이런 평등법이 통과된다면 이렇게 드라크윈이 이제는 더 이상 리버럴한 딥스테이트만 있는 것이 아니라 미전역적으로 이러한 사람 남자들이 수염을 기르고 여자 옷을 입고 여러분의 어린 자녀들을 안고 이렇게 책을 읽어줄 수가 있는 것입니다. 또한 Gay and Lesbian History for Kids에서 성 도착증이 있는 사람들, 소아성애자였던 이러한 정치인들, 이러한 사람들이 교과서에 아주 히로처럼 우리 아이들에게 가르쳐주고 있을 것입니다. 새로운 성적 성향 및 젠더, 규범을 긍정하지 않는 모든 시민들, 주로 기독교들은 처벌될 것인데요. 섹션 1101, 거기에 대해서 나누도록 해보겠습니다. 이것은 모든 것의 성적 성향, 성정체성을 적어야 한다는 문구들인데요. 특별히 섹슈얼 오리엔테이션, 성적 성향에 대해서 쭉 설명을 하고 있는데 임신, 출산 또는 관련 질병이 다른 어떤 신체 상태보다 덜 우호적인 대우를 받지 말아야 한다. 다시 말하면 에이즈 걸린 사람들 더 이상은 HIV 걸렸다고 얘기할 필요가 없게 만들고요. 또한 HIV가 걸렸으면 또 다른 사람들에게도 전염시킬 수 있는 것이 있는데 얘기를 하지 않기 때문에 HIV가 전염이 되고 그 HIV 전염으로써 에이즈 걸리는 사람들이 극적으로 많아질 수 있는 것입니다. 또한 이미 여러분께서 아시다시피 조 바이든 행정부는 이미 화장실, 라커룸, 탈의실을 포함한 공용 시설에 대한 접근이 거부해서는 안 된다. 차별하지 말아야 된다. 라고 이야기하고 있죠. 또 성정체성이라는 용어가 gender identity, number 2, number 3에 including 출생 시 지정된 성별에 관계없이 태어날 때 여자로 태어났든 남자로 태어났든 그런 것과 상관없이 성정체성을 외모, 매너리즘 또는 기타 성별 관련 특성을 의미한다. 즉 원하는 대로 적을 수 있다는 것이죠. 그리고 넘버 3에는 다시 한번 이들이 법안으로 도장을 찍는 것은 연방법에서 용어의 표준 의미와 일치하지만 이에 국한되지 않는 포함을 의미한다. 라고 적고 있습니다. 따라서 고유의 여성 스포츠, 공정한 결과를 얻기 절대로 힘들게 될 것입니다. 더 많은 생물학적 남성들이 미전역적으로 스포츠에서 소녀들을 이길 수 있게 되겠죠. 이렇게 남자들이 여자들보다 앞서갈 수 있는 것이고요. 또 어린 남녀 학생들이 같은 텐트에서 잠을 잘 수 있는 것이고요. 수술을 하지 않았기 때문에 아직까지도 남자인데 자기를 여자 트랜스젠더라고 한다면 같은 텐트방에서 잘 수 있는 것입니다. 10대
어린 10대들에게도 사춘기 차단제를 부모님의 허락을 받지 않고 의견도 묻지 않은 채 평등법안에 의해서 의사들이 어쩔 수 없이 줄 수밖에 없게 됩니다. 이것은 또한 의료 전문가가 신앙을 위배하지 않기 위해 하고 싶지 않은 시술을 강요받게 되는 것도 될 수 있습니다. 강요받아서 하든지 만약 하지 않는다면 그 사람은 잡을 잃어버릴 수밖에 없게 되겠죠. 하나님이 주신 생명을 또한 비하시키고 건강한 태아살인을 미화시키는 악법입니다. 더 나아가서 대학교뿐만 아니라 고등학교, 빠른 곳은 중학교까지도 여성 워먼스 헬스 채널이 낙태 추천을 의무적으로 제공해야 합니다. 다시 말하면 아이들에게 좋은 상담을 해주는 것이 아니라 무조건 의무적으로 낙태를 해도 된다라고 얘기를 해줘야 된다는 뜻입니다. 또한 가장 심각한 것은 부모가 자녀 양육권을 지금보다 더 많이 잃어버릴 수 있다는 것입니다. 젠더 정치와 의학의 정치화는요, 부모와 의사와 정부 간 갈등을 더욱더 심화시킬 수 있고요. 또한 연방 성적 지향 및 성정체성 법은 전국적으로 부모의 권리를 더 심각하게 위태롭게 할 수 있습니다. 결론적으로는 이 평등법안, 포괄적인 동성애 인권법안은 성폭행을 가능하게 할 것입니다. 보나마나 소아성애자들 또는 성도착증들, 이 사람들을 보호하는 법안이 바로 이 평등법안이기 때문에 이런 일들로 인하여서 고통받고 힘들게 될 아이들은 바로 우리 자녀들이 될 것입니다. 마지막으로 가장 중요한 것 중에 하나는 바로 법적 효력을 잃게 되는 종교자유보건법입니다. Religious Freedom Restoration Act가 더 이상 유효하지 않게 될 것입니다. 이 말은 바로요, 크리스천들의 신앙의 자유와 권리까지도 총체적으로 삶의 모든 터전에서 억압을 받게 된다는 것입니다. Free of exercise on religious freedom이 사라진다는 뜻입니다. 섹션 1107 RFRA라고 부릅니다. 종교자유보건법 이라고 하는데요. Shall not provide a claim concerning or a defense to a claim under a covered title or provide a basis for challenging of the application or enforcement of a covered title 라고 적혀 있습니다. 한 가지 알아야 되는 것은요. First Amendment에 의해서 First Amendment은 하나님께서 주신 right입니다. 평등법안은 이 First Amendment을 완전히 무시하는 법안입니다. 여기에 적힌 글은 이렇습니다. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or the press or the right of the people peacefully to assemble and to petition the government for a redress of grievance. 다시 말하면요. 컨그레스가 하나님의 종교, 하나님을 믿는 사람들이 프리 엑서사이즈 할 수 있고 프리 스피치 할 수 있고 프리리 만나서 미팅을 할 수 있고 예배 드릴 수 있는 이 모든 것들을 막을 수 없다라고 하는 것입니다. 그런데도 불구하고 이 RFRA 평등법안은 이것을 무너뜨리겠다고 하는 것이죠. 너무나도 사악한 법안인 거 여러분 보시겠죠? 그런데 안타깝게도요. 종교인이라고 하나님을 믿는다고 하는 페이스 리더들 중에서도 잘 모르고 이 평등법안이 이런 것인지를 잘 모르고 지지하는 단체들도 있다는 것 우리가 알고 이들에게 열심히 알려서 올바른 정보를 알려서 이들이 지지하는 것이 아니라 이것을 적극적으로 반대할 수 있도록 이야기해 줘야 되겠습니다. 조 바이든 대통령은 이미 이렇게 대통령이 되기 전부터 약속을 했습니다. 나는 너희들에게 즉 동성애 인권 운동단들에게 트랜스젠더 운동단체들에게 약속을 했습니다. 내가 대통령이 된다면 이것이 가장 먼저 우선순위로 올라갈 것이다 라고요. 그리고 그것을 이미 하고 있습니다. 마지막으로 요한복음 10장 10절 말씀을 읽고 마치도록 하겠습니다. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고 오는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 라고 말씀하셨습니다. 우리 자녀들, 여러분 학부모님들이 우리 교육자들만이 교회만이 지킬 수 있습니다. 이것은 차세대를 지키려는 자와 차세대를 빼앗으려는 자들의 전쟁입니다.
영적 전쟁입니다. 꼭 이 전쟁에서 이길 수 있도록 20초도 걸리지 않는 서명운동에 동참해 주시고 널리 공유해 주시기 바랍니다. 모든 자료들은 바로 밑에 tvnext.org 우리가 올려드리도록 하겠습니다. 더 필요한 질문이든 문의는 저희에게 연락 주시면 도와드리도록 하겠습니다. 감사합니다.